Hello, my dear friends. Once again, I welcome all the 12th standard students in this poetry section. Today, we are going to see a beautiful poem, Indian Weavers, written by Sarojini Naidu. Let us have the icebreaker activity. Artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional, and also decorative items using traditional techniques. Now complete the web given below. We are given one activity. We know that there are so many people, different types of people. They do their job and they create some different articles. The persons they create various types of products. Sometimes they are called as craftsmen, म्हणजे कारागीर, छोटे छोटे कारागीर. ते वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्तू बनवतात. वी हॅव गिवन वन एक्झाम्पल, दॅट इज गोल्डस्मिथ, म्हणजे सोने चांदी यांच्या माध्यमातून एखादा दागदागिना बनवणारे कारागीर, गोल्डस्मिथ. या पद्धतीने दुसरे कोणते कारागीर आहेत, आपल्याला त्यांची फक्त नावं सांगायची आहेत. फॉर एक्झाम्पल, वी कॅन से दॅट carpenter is there, then painter, sculptor, tailor is there, cake maker is there. Okay, there are various types of people. They create various types of products. Okay, now let us begin with the next activity. Discuss with your partner the seasons or occasions when we need. What type of season or which season, कोणता सीझन की ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे परिधान करतो ते आपल्याला सांगायचे. नाव जस्ट टेक द फर्स्ट वन, वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स आपण केव्हा वापरतो, तर विंटर सीझनमध्ये. ओके, वी यूज दीज वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीझन. देन casual clothes in, for example, suppose we are going to trips or shopping, or whenever we have decided to meet our friend, sometimes at that time we use the casual clothes. Rich silk clothes, म्हणजे अगदी श्रीमंती पोशाख असणारा असे काही सिल्क कपडे आपण केव्हा घालतो. सपोज देर इज अ वेडिंग or any function is there, or at the time of the festivals, तेव्हा आपण ते रिच सिल्क क्लोथ्स वापरतो. कलरफुल अँड कम्फर्टेबल क्लोथ्स in summer season or in day-to-day life. Sometimes we use the colorful clothes in holy season also. Then we use the light clothes in summer season and dark clothes in at the time of the party. Now next, let us play a game. The teacher will ask the students some questions. Students will understand that there are some exceptions to the general rules. Let us start. For example, one who weaves is a weaver. One who weaves is a weaver. एक विणकाम करतो त्याला आपण weaver असं म्हणतो. In this way, one who plays a game is a gamer or player असं पण म्हणतो आपण. One who sings is a singer. One who dances is a dancer. One who teaches is a teacher. And one who cooks is a cook or chef असं आपल्याला म्हणता येईल. Next, we have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charka. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. आपल्याला माहिती आहे की गांधीजी चरख्यावरती कापड विणण्याचं काम करत असायचे. तर त्याचं कारण काय असावं. वी हॅव गिवन वन रिझन.
टू गिव्ह रुरल पीपल अन अपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपलं जे काही भाकरी तुकडा मिळवण्यासाठी त्यांना स्वतःचं अन्न स्वतः मिळवण्यासाठी ची संधी मिळावी म्हणून त्या प्रकारे ते काम करायचे की लोकांनी स्वावलंबी व्हावं. टू मेक द पीपल व्हेरी इंडिपेंडंट. सेल्फ वर्क असं आपण म्हणू शकतो की स्वतःची कामं करणं गरजेचं आहे. Another reason is we can say that to encourage the Indian people that they should spin their own clothes. विणकाम स्वतः करावं. To promote the local products. लोकल प्रॉडक्ट जे आहेत त्यांना प्रमोट करण्यासाठी. अँड टू क्रिएट द इमोशन्स ऑफ फ्रीडम. लोकांच्यामध्ये स्वातंत्र्याची भावना पण निर्माण करायची. अजून आपण काय म्हणतो की स्वदेशीची भावना निर्माण करण्यासाठी. या कारणांसाठी गांधीजींनी स्वतःच त्या चरख्यावरती कापड विणण्याचं काम सुरू केलं. नेम सम टूल्स यूज बाय द वीवर्स. त्या वीवर्सने वापरलेले टूल्स कोणकोणते आहेत, म्हणजे विणकाम करणारे जे आहेत ते कोणकोणते साहित्य वापरतात. एक आपल्याला दिले लूम, दुसरं आपण म्हणतो यार्न, यार्न म्हणजे कापड, लूम कोम काठी एक असते ते, निडल्स, देन शेड स्टिक, देन यार्न, बॉबिन एक्सेट्रा. नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज बाय द वीवर्स. कोणत्या प्रकारचे कापड हे वीवर्स वापरतात. लिनन इज देअर, वन इज गिवन लिनन, देन सिल्क, देन सिंथेटिक यार्न, cashmere, something like that. Okay, now let us begin with the introduction part of the poem about the poetess Sarojini Naidu, 1879 to 1949. She was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her sobriquet of Nightingale of India. Later, she became the governor of United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. एक पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट होत्या आणि एक पहिल्या अशा व्यक्ती होत्या, पहिली स्त्री होती की जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या प्रेसिडेंट होत्या. नॅशनल काँग्रेसच्या त्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी काम केलं आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये अतिशय मोलाची कामगिरी त्यांनी केली. शी वॉज रेकग्नाइज ॲज द नायटिंगेल ऑफ इंडिया. नायटिंगेल ऑफ इंडिया म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. आणि नंतर 1947च्या नंतर की शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गव्हर्नर. पहिल्यांदाच गव्हर्नरचं ऑफिस होल्ड करण्याचं काम त्यांनी 1947 स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केलं. इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेअर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 types of garments that the weavers weave at 3 particular times of a day. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life: birth, childhood, adulthood, that is young, and death, old. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. आता इंडियन वीवर्स ही अतिशय एक छोटीशी अशी कविता आहे की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे 3 गारमेंट्स हे वीवर्स, जे विणकाम करणारे विणकर आहेत, ते दिवसाच्या 3 वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड विणत असतात आणि त्या प्रत्येक
मोमेंटमध्ये, प्रत्येक क्षणामध्ये काहीतरी अर्थ दडलेला आहे. म्हणजे पहिल्यांदा चाइल्डहूड आहे, बालपण सांगितलं आहे, नंतर तरुणपण सांगितलं आहे आणि शेवटी डेथ, ओल्ड, वयोवृद्ध माणूस झाल्यानंतर मृत्युमुखी होतो, तो प्रकार या ठिकाणी सांगितलेला आहे. नाव लेट अस बिगिन विथ द पोएम. इंडियन वीवर्स. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Okay. इंडियन वीवर्स, विणकाम करणारे हे भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं विणकाम करणारी जी माणसं आहेत त्यांना म्हणतो आपण इंडियन वीवर्स. कवी सरोजिनी नायडू जे आहेत ते काय म्हणतात बघा. वीवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. हे वीवर्स आहेत, दे आर विविंग द रोब्स ॲट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे म्हणजेच ॲट द बिगिनिंग ऑफ द डे, म्हणजे जेव्हा दिवसाची सुरुवात होते, दिवसाची सुरुवात झाल्यानंतर अगदी सकाळी हे विणकाम करणारी जी माणसं आहेत ते कापड विणायला सुरुवात करतात. दे स्टार्टेड देअर विविंग द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग. इट मीन्स दॅट ॲट ब्रेक ऑफ डे. व्हाय डू यू weave a garment so gay? So the poetess asked very simple question. Why do you weave a garment so gay? What is the reason that you are weaving this beautiful garment very happily? एवढ्या आनंदाने तुम्ही हे कपडे एवढ्या सकाळी का विणतात? असं काय कारण आहे की जेणेकरून तुम्ही एवढ्या सकाळी हे सुंदर असे कापड विणण्याचं काम तुम्ही सुरू केलेलं आहे? त्यावर ते काय म्हणतात, ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ ए हॉल्सियन वाईल्ड. आणि विणकाम करतात ते, पण ते कसं कापड विणतात? ते कापड कसं आहे? ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ ए हॉल्सियन वाईल्ड. म्हणजे तुम्ही जे कापड विणताय त्याचा रंग एकदम किंगफिशरच्या पंखाप्रमाणे एकदम निळसर असा आहे. द रोब इज जस्ट लाईक ए ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ ए हॉल्सियन विल्ड. एका किंगफिशरच्या निळसर पंखाप्रमाणे असं ते कापड, अतिशय सुंदर असं निळं कापड का तुम्ही विणताय? एकदम कलरफुल, रंगीबेरंगी असं कापड का बरं विणताय तुम्ही? व्हॉट इज द रिझन दॅट यू आर प्रिपेरिंग दिस ब्युटिफुल robes, this beautiful clothes which is very colorful? It is just like the colorful plums of a kingfisher or the feathers. त्या किंगफिशरच्या निळसर अशा पंखासारखं एवढं सुंदर कापड तुम्ही का विणताय? कोणासाठी विणताय? त्यावरती विणकाम करणारी माणसं काय म्हणतात, वी weave the robes of a newborn child. We are weaving these beautiful and colorful robes for newborn child. नवीन जन्मलेल्या मुलासाठी आम्ही ते कापड विणत आहोत. नवीन जन्मलेल्या मुलासाठी आम्ही हे कापड विणतोय. म्हणजे हे विणतायत कापड ते कुणासाठी? दे आर विविंग दीज क्लोथ्स फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड. अँड हाऊ इज इट? इट इज सो कलरफुल. ते कसं आहे? एकदम कलरफुल आहे, अतिशय सुंदर असं ते कापड आहे. दे आर विविंग दीज क्लोथ्स which is so beautiful, and they started their weaving the clothes in the morning. It means that this morning it represents the childhood. ही जी सकाळ आहे म्हणजेच दिवसाची जी सुरुवात आहे म्हणजेच त्या व्यक्तीचं बालपण आहे. नेक्स्ट स्टॅन्झा. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock
purple and green, we wave the marriage veils of a queen. सेकंड स्टँजा बघा. weavers weaving at fall of night. ही जी विणकाम करणारे माणसं आहेत, they are weaving their robes, they are preparing the clothes at fall of night. fall of night म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेला. fall of night म्हणजे अगदी संध्याकाळच्या वेळेला. fall of night म्हणजे संध्याकाळी, आपण म्हणू शकतो इव्हनिंग. इट मीन्स दॅट दे आर प्रिपेरिंग द क्लोथ्स इन द इव्हनिंग. इव्हनिंग संध्याकाळच्या वेळेला विणतात ते. मग कवयित्री त्यांना प्रश्न विचारते, व्हाय डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राईट. अतिशय सुंदर तेजस्वी असं कापड तुम्ही या वेळेला का विणत आहात. मग ते कापड कसलं आहे. इट इज जस्ट लाईक द प्लम्स ऑफ ए पिकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. हाऊ इज इट. इट इज जस्ट लाईक ए plums of a peacock. Plums of a peacock. It means that it is just like the soft feathers. Soft feathers of a peacock. Soft feathers of a peacock, which is purple in color and sometimes green in color. कधी कधी ते पर्पल रंगाचं, ते ग्रीन रंगाचं किंवा दोघांचं मिश्रण असणारं असं कापड तुम्ही या संध्याकाळच्या वेळेला का बरं विणतात. त्यावर ते विणकाम करणारी माणसं काय म्हणतात, दॅट वी वीव धिस रोब्स फॉर द मॅरेज वेल्स ऑफ ए क्वीन. आम्ही कोणासाठी ते विणत आहोत. वी वीव धिस रोब्स फॉर द मॅरेज वेल्स ऑफ ए क्वीन. मॅरेज वेल्स ऑफ ए क्वीन म्हणजेच काय की ते विणकाम करणारी जी माणसं आहेत ते या वेळेला जे कापड बनवत आहेत ते एका राणीच्या लग्नासाठी त्याची चुनरी बनवण्याचं काम करतात. एका राणीच्या लग्नासाठी मॅरेज वेल्स बनवण्याचं काम करतात ते. म्हणजे दुपारचा संध्याकाळचा प्रसंग त्यांनी असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये काय दिसते तर प्रौढावस्था दिसते. पहिल्या स्टँजामध्ये काय सांगितले, न्यू बॉर्न चाइल्ड. न्यू बॉर्न चाइल्ड, स्मॉल बेबी इज देअर. सेकंड स्टँजामध्ये मॅरेज वेल्स ऑफ ए क्वीन. क्वीन इज देअर. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसते, क्वीन दिसते. म्हणजे हे बेबी बालपण आहे, या ठिकाणी काय प्रौढावस्था आहे. नंतर काय दिसते आपल्याला, प्रौढावस्था आहे. पहिल्या स्टँजामध्ये लहान मुलं आहे, दुसऱ्या स्टँजामध्ये ती व्यक्ती मोठी झालेली आहे, म्हणजे प्रौढावस्थेमध्ये आल्यानंतरचं त्याचं आयुष्य सांगण्याचा प्रयत्न या कवयित्रीने केलेला आहे. नाव लेट अस बिगिन विथ द थर्ड स्टँजा. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Weavers weaving solemn and still. हे विणकाम करणारी जी माणसं आहेत ते विणकाम करतायत, but they are weaving the robes very in a solemn and in still mood. म्हणजे एकदम धीर गंभीरपणे, शांतपणे. दे आर क्रिएटिंग द क्लोथ्स व्हेरी कामली, व्हेरी सिरियसली. म्हणजे धीर गंभीरपणे, शांतपणे ते विणकाम करण्याचं काम करतात. मग त्यांना कवयित्री प्रश्न विचारते, व्हॉट डू यू वीव इन द मूनलाईट चिल. या थंडगार रात्री या चंद्रप्रकाशामध्ये, की जेव्हा सगळीकडे थंडी पडलेली आहे आणि या चंद्रप्रकाशामध्ये तुम्ही काय विणताय. व्हॉट आर यू विविंग इन दिस मूनलाईट चिल. या मूनलाईट चिलमध्ये तुम्ही काय विणताय. असं कोणतं काम आहे की तुम्ही या वेळेला ते करताय.
त्यावर ते म्हणतायत कशा प्रकारचं कापड म्हणतात ते व्हाईट ॲज अ फिदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाउड. दे आर विविंग द क्लोथ्स इन दिस मूनलाइट chill which is just like a white as a feather. The robe is so white, just like a feather of a bird, and white as a cloud. एखाद्या पांढऱ्या शुभ्र पिसाप्रमाणे किंवा पांढऱ्या शुभ्र ढगाप्रमाणे ते पांढरं कापड तुम्ही का बरं विणताय? What is the reason that you are weaving, you are creating, you are producing this white cloth? It is so white just like the cloud, or it is so white as a feather of a bird. White. एवढं पांढरं कापड का विणताय? ते म्हणताय they replied that we weave a dead man's funeral shroud. आम्ही एका मृत माणसाच्या अंत्यविधीसाठी आम्ही एक कफन तयार करत आहोत. दे आर विविंग इट फॉर द मॅन हू इज डेड अँड द क्लॉथ विच इज रॅप्ड द होल बॉडी ऑफ द पर्सन. म्हणजे त्या व्यक्तीला ज्या वेळेला शेवटच्या क्षणाला तो मृत्युमुखी पडल्यानंतर पांढरं कापड त्याच्या शरीरावरती टाकलं जातं आणि संपूर्ण शरीर झाकलं जातं. ते पांढरं कापड विणण्याचं काम हे विणकरी थंडगार अशा चांदण्यामध्ये त्यांचं ते काम करत असतात. म्हणजे हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या कवयित्रीने या 3 स्टँजामध्ये आपल्या आयुष्यातले 3 टप्पे सांगितलेत की ज्याच्यामध्ये अगदी सुरुवातीला ॲट ब्रेक ऑफ डे, दिवसाची सुरुवात म्हणजे एक बालपण, त्याच्यानंतर प्रौढावस्था आणि सगळ्यात शेवटी वृद्धावस्था. हे आपल्या मानवाच्या आयुष्यातले 3 टप्पे या सरोजिनी नायडू यांनी या कवितेच्या माध्यमातून आपणासमोर मांडलेले आहेत. मला वाटते सर्वांना कविता कळालेली असेल. सो रीड द पोएम वन्स अगेन अँड ट्राय टू समराइज इट अँड राईट द ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. याचं ॲप्रिसिएशन पण लिहा आणि क्वेश्चन आन्सर पण लिहा. I hope you have understood the whole poem. So guys, thank you.